different projects. It looks, interesting, and your presentation well organized the structure. Give us a clear idea what should we do. So my question is, Guac, for instance, read many different inputs from many different projects. So it looks like even though the same, source may produce different SBOM. So different tool may produce different types of SBOM. So how can you handle such a variety types of outputs and then different formats? So do you have any ideas, and then how can you solve this kind of things? Sure. So I do think that you tracking the SBOMs is the first step. So tracking what type of SBOM you got is going to be important, because there's build SBOMs, there's SBOMs that are generated based on scans, and some are better than others in different in different use cases. But my opinion is tracking it is super useful, and knowing where it came from is useful. So if you come out and just determine that SBOM wasn't very good and we have a newer, better SBOM, you want to be able to make sure that you can now replace the data that you had about the old SBOM. That definitely helps. There's a lot of, there is a lot of data that's out there, and one of the things that we do in Guac, and I think, regardless of whether you're doing this with Guac or another tool, you should keep track of where that SBOM came from, how was it, how did that SBOM come about, or if it's a salsa, what was the build that made that salsa statement? Because then you can go back and say, oh, that data is no longer, we found it to be inaccurate. So we have now said that data is not good. So you can now mark that data as not good, you can delete it or otherwise ignore it, and then you can pull in the new information and essentially say, this is the newer, better information we have. But it is a lot to keep track of, yes. Okay, thank you very much. Also, as a part of IoTQ project, also we are, developing the SBOM management tool, so we can develop, we can generate SBOM, which is called the headBOM. So we try to produce the SBOM as an output, and then we try to read from your project Guac. And then now, first we have been struggling to mix working together, but now it works well. So at this afternoon, we will present the results at the training session about the IoTQ headphone, which works well with Guac projects. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Yeah. 기법을 통해 새로운 이해로 나아가는 방법 살펴볼 수 있었던 소중한 시간이었습니다. 다시 한번 마이클 리베르만님께 감사의 말씀 드리겠습니다. 자, 이어서는 두 번째 특별 강연이 시작이 되겠는데요. 오늘 삼성전자 김유수 상무님께서 자리를 해주셨습니다. Am I Doing It 서비스는 미션 크리티컬 시스템의 위험 분석과 대응책 개발에 휩써오고 계십니다. 공급망 보안의 강화를 위해서 노력해야 하는 이유들과 또 SBOM과 같은 조치의 도입, 그리고 공급망 보안의 일반적인 인식 검토에 대해 생각해 볼 수 있는 시간이 될 것 같습니다. 무대로 자리를 해주셨는데요. 김유수 상무님 여러분 따뜻한 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 소개 감사합니다. 김윤승입니다. 먼저 IoTQ 컨퍼런스 저는 처음 참석하는데요. 먼저 보면은 저는 좀 운이 좋았던 것 같습니다. 지금 앞서도 마이클께서 이제 SBOM 그리고 이제 더 크게는 우리가 서플라이 체인 시큐리티에 대해서 이제 얘기를 해보는 자리인데요. 사실 서플라이 체인 시큐리티는 역사가 굉장히 오래되었습니다. 최근에 들어서 여러 가지 이제 보안 사고 때문에 SBOM이라든가 이런 개념들이 나오고 기존에 잘 익숙치 않았던 그런 개념, 툴 이런 것들이 이제 다뤄졌기 때문에 이제 혼돈의 시기인 것 같습니다. 그래서 저는 운이 좋게도 좀 이런 SBOM 그리고 서플라이 체인 시큐리티를 다루는 업무 쪽을 하다 보니까 저조차도 하다가 계속 이거 오해했었구나, 그리고 새로운 개념들이 굉장히 빨리 나오는구나. 그래서 아무래도 이 자리에서는 어떤 정제된 지식으로 제가 체계화해서 전달드리는 것보다는 제가 알고 있는 부분에 대해서 공유를 드리고, 또 여러분께서 알고 계시는 부분, 여기서 이제 연구자 분들도 많이 계시고, 또 이제 실무에서 저처럼 일을 하시는 분도 계실 것 같습니다. 근데 이제 서로 아는 부분들이
여러 가지 조각들이 있는 것 같아요. 그래서 좀 퍼즐을 맞춰본다는 느낌으로 들어주시면 좋을 것 같고요. 그래서 제가 말씀드린 중에도 이거 내가 아는 거랑 좀 다른데 라고 느낄 수도 있고요. 그래서 그런 점은 충분히 이제 이 자리를 떠나서도 뒤에도 좀 얘기할 수 있는 기회를 가지고 서로 좀 소통해봤으면 좋겠습니다. 먼저 제 소개를 간략히 드리면요. 저는 삼성전자에서 소프트웨어 엔지니어로 시작을 했었습니다. 시스템 소프트웨어 엔지니어로 커널이나 이제 네트워킹 스택 이런 쪽으로 이제 다루다가 어느 날 이제 보안에 관심을 갖게 돼서 보안을 좀 독학을 하다가 독학으로 되지는 않겠구나 해서 이제 그 대학원에 늦게 간 케이스입니다. 그러다 보니 연구 이제 그 차세대 자동차에 대해서 아시다시피 전기차, 자율주행차, 이런 카리티카 이런 아키텍처에 대해서 로드맵을 이제 만들고 어떻게 아키텍처를 만들어야 되는지 그런 작업을 했었고요. 지나다 보니까 팬데믹이 터졌고 자동차 회사에서 좀 일을 해봤는데 다른 거는 또 재밌는 게 없을까 하다가 이제 의료기기 회사에 입사를 하게 됐습니다. 그래서 인투이티브 솔루션이라고 하는 이제 회사인데 회사 이름은 아마 잘 모르실 거예요. 이제 오히려 제품이 더 알려져 있는데 한국에 이제 대학 병원들에서 수술 로봇이 있어요. 다빈치라고 하는 로봇이 있고 이제 그것도 보면은 굉장히 많은 하드웨어도 있지만 이제 기계 장치이지만 소프트웨어가 들어가 있어서 이제 그런 작업을 좀 했습니다. 그래서 여기도 굉장히 많은 서플라이 체인이 있기 때문에 당연히 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 입장에서도 다룰 것들이 굉장히 많았었습니다. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 서플라이 체인 시큐리티에서 좀 경험을 해볼 수 있는 기회가 있었고요. 그러고 한 2년 반 정도, 3년 반 정도 이제 지나다 보니까 어떻게 또 지금 현재 직장인 삼성전자에 입사를 다시 하게 됐고요. 그러니까 미국에서 생활을 한 14년 정도 하다가 올해 초에 돌아와서 삼성전자의 통신 네트워크 사업부에서 일을 하고 있습니다. 그 삼성전자는 간단히 소개를 드리면 삼성전자는 뭐 아시다시피 휴대폰이라든가 반도체라든가 이런 쪽은 잘 아실 테지만 그 네트워크 사업부라는 곳에 네트워크 사업부라는 곳이 뭐야라고 이제 생소하게 느끼실 분도 있으실 것 같아요. 좀 어차피 이제 이 뒤의 주제가 제품을 다루는 거기 때문에 제품에 대해서 약간 백그라운드를 말씀드리면 우리가 통신으로 사용하고 있는 기지국이라고 보시면 됩니다. 그래서 그 고속도로를 갈 때도 여기저기 건물에 안테나 많이 서 있는 거 보셨을 겁니다. 이제 그런 기지국들이 과거에는 이제 인베디드 시스템해서 거기에 소프트웨어를 얹어서 이렇게 작동을 하고 우리가 이제 통신한 데이터를 받아서 그 시그널 프로세싱하고 여러 가지 처리를 하는데요. 조금 삼성전자가 이쪽에서는 여러 면에서 그러니까 세계 1등을 이렇게 했었고 해오고 있고 근데 이쪽 통신 분야에서는 아직 세계 1등을 달리지 못했습니다. 아시다시피 에릭슨 노키아라고 하는 이제 강자가 있고 이제 중에 화웨이라든가 그런 빅플레이어들이 있습니다. 이제 삼성이 아마 그 다음 정도 위치하고 있는데요. 그 역사는 굉장히 오래됐습니다. 한 30년 이상 옛날에 아무것도 없었을 때 한국 정부의 쪽에서 아마 일반인들께서 아시기에는 4G, 5G 이런 정도의 용어가 들었을 텐데 사실 이제 오픈 랜 그리고 버추얼 랜 이런 용어를 업계에서 쓰기 시작합니다. 몇 년 전부터 이제 뭐냐면 쉽게 하기면 이제 가상화입니다. 그러니까 기지국을 옛날처럼 하드웨어 장비에 소프트웨어 만들어서 하는 게 아니라 이제 그 하드웨어와 소프트웨어를 디커플링합니다. 그래서 이 기지국을 운영하는 소프트웨어를 어디에도 올릴 수 있게 비단 피지컬 그러니까 물리적 장비뿐만 아니라 이제 클라우드에 올릴 수 있고 이제 카스라고 해서 클라우드 플랫폼 또 이제 여러 가지 가상화 장치에 올릴 수 있게 그런 자유도를 열어줍니다. 그래서 여기에 뛰어든 이유는 사실 이제 빅플레이어들은 이미 장사를 잘 하고 있었고 삼성전자 입장에서는 뭔가 새로 이제 도박을 걸어보자. 그래서 한 2, 3년 전부터 준비를 해오고 있었고 지금도 아마 이쪽 V는 오픈랜이라고 하는 쪽에서는 거의 선두를 유지하고 있는 중입니다. 그래서 이제 시장이 앞으로 이제 변화해 나갈 텐데 당장은 좀 어려운 것 같습니다. 지금 5G 투자도 끝났고 그래서 많이 이제 어려움을 겪고 있는데 지금 차근차근 준비를 해서 그런 앞으로 시장이 변할 때 치고 나갈 준비를 하고 있습니다. 이런 말씀을 드리는 이유는 말씀드렸다시피 가상화 준비를 하고 있기 때문에 굉장히 소프트웨어 주의권으로 나가고 있습니다. 그 안에 납품받는 소프트웨어가 굉장히 많은 거고요. 삼성이 자체적으로 개발한 소프트웨어가 많고요. 이 복잡도를 어떻게 다룰 것인가가 저희 이제 큰 주제라고 할 수 있겠습니다.
그래서 조금 서플라이 체인 앞서 강연에서도 들으셨겠지만 조금 백그라운드를 뭐 이미 다 많이 아실 것 같습니다. 근데 이제 이거는 여러 가지 비유가 있을 텐데요. 제가 바라보고 있는 최근 몇 년 사이에 일어난 주요한 비유인 것 같습니다. 좀 뭐 멋진 이제 그래픽이나 이런 걸 준비를 못했는데 대략 이제 천천히 말씀드려보면 먼저 서플라이 체인 시큐리티가 복잡하다는 건 너무나 잘 알고 계실 것 같습니다. 결국 하고자 하는 건 투명하게 그리고 이거를 이제 설명할 수 있게 이제 이거를 챙겨보자라는 이제 움직임이 일어나기 시작했습니다. 그러면서 S밤 사실 이제 하드웨어 하시는 분들은 뭐 밤이라고 하는 건 빌 오브 메탈리얼스 그래서 어떤 부품을 만들 때 부품 목록표죠. 거기에 소프트웨어를 붙여서 S밤이라는 이제 그 용어가 계속 갑자기 나오게 됐죠. 이게 왜 각광을 받았냐? 아시다시피 우리 이제 보안하시는 분들이시니까 안타깝게도 평소에는 문제가 안 생기면 별로 관심 가지지 않습니다. 근데 이제 보안 사고가 터지죠. 그래서 여느 다른 분야에서도 그렇듯이 2020년, 21년 그때 이제 너무나도 유명한 솔라윈지 그리고 이제 콜로니얼 사태가 터졌죠. 근데 이제 원인을 조사해 보니 이건 소프트웨어 서플라이 체인에 굉장히 많은 문제가 있었다. 이런 관리를 안 하고 있었구나. 이게 이제 미국 입장에서 보면 그 적대 국가에 있는 이제 해커 집단에서 이제 이런 거를 어떤 소프트웨어를 심었을지도 잘 모르겠고 또 이제 이거를 대다수 IT에서 운영되고 있는 소프트웨어를 조금만 그 침투를 해도 굉장히 많은 왜냐면 이제 너무나 많은 디바이스에 이런 소프트웨어가 깔려 있기 때문에 요것만 잘 이용하면 우리가 세계 모든 디바이스를 이제 감시하고 컨트롤할 수 있겠구나. 뭐 이런 식으로 이제 그 얘기가 전개가 되죠. 자 그러면서 이 조사가 끝나서 바이든 행정부가 행정명령을 내립니다. 그래서 크게는 내셔널 사이버 시큐리티를 이제 강화해야겠다라는 이제 큰 주제를 가지고 있는데 그 중에 이제 이 서플라이 체인에 대해서 우리가 소프트웨어 서플라이 체인을 어떻게 할 것이냐에 대해서 좀 구체적인 명령이 들어갑니다. 거기에 니스트라고 하는 기관 그리고 또 이제 NTI라고 하는 기관들이 뛰어들면서 그리고 이제 S밤에 대해서 S밤이 뭐냐? S밤 말만 하지 말고 여기 들어갈 내용들이 뭐야? 그리고 이제 이게 S밤 포맷도 있고 여러 가지 이제 주어진 어떤 신텍스 같은 게 만들어지면 이거를 어떻게 프로세스로 녹여서 전 산업계에 이거를 쓸 수 있게 할 것인가 그런 논의가 시작이 됩니다. 지금까지 몇 년이 지났지만 사실 쉽지 않은 얘기입니다. 실무에 가면 굉장히 혼선이 많습니다. 이게 퍼지고 나서 제가 있었던 자동차라든가 의료기기라든가 이제 이런 쪽은 FD 같은 또 이제 뭐 니자 그러니까 자동차 같은 경우는 미국 도로교통국 이런 데서 S밤을 이제 해야 되는데 그럼 도대체 어떻게 할 것이냐 이제 각 기업들한테 이해를 시켜야 되죠. 그 기업들의 이해도 다릅니다. 예를 들어서 맨 처음에 S밤이 나왔을 때 그러면 거기 이제 공청회 같은 걸 합니다. 그 산업계 사람들 모아놓고 정부 관료가 있고 S밤을 하려는데 어디까지 좀 제공해야 돼요? 그럼 이제 굉장히 무책임하죠. S-deep, S-fast 이런 얘기를 합니다. 어디까지 하는 거야? 왜냐하면 소프트웨어 서플라이 체인이 한 단계도 아니고 그 라이브러리가 또 라이브러리 들고 있고 그러면 대체 끝이 안 나는데요. 저희는 언제 일하죠? 지금 제품 만들어서 파는 것도 힘들어 죽겠는데 이걸 언제 소프트웨어를 사람 일일이 한 땀 한 땀 S밤을 모아서 이거를 저희 이거 쓰고 있어요. 쓰고 있는데 그 S밤 중에 어떤 것들은 또 보안 취약점이 있어요. 이거를 사람이 하기는 불가능하겠죠. 그래서 그런 여러 가지 공청회 기간 그리고 수년간에 걸쳐서 이 합의를 이뤄내고 있습니다. 그러니까 지금도 어느 정도는 옛날에 비해서는 많이 좀 얘기가 진전이 됐다고 하지만 실제적으로 보면 여전히 진행 중이라는 게 많은 것 같습니다. 그래서 자동화에 대한 이 요구가 있다라는 말씀을 드리고 거기에서 SCA라고 이제 얘기들을 많이 하는데 그 소프트웨어 컨버전 어널리시스 그래서 약자로 SCA라고 말해서 그런데 그런 정도의 새로운 툴들이 많이 생겨나게 됩니다. 그러니까 이쪽은 저희가 이제 흔히 알고 있는 그 Secure Development Life Cycle 그래서 회사마다 조금 차이는 있겠지만 이게 아마 일반적인 흐름인 것 같습니다. 설계를 하고 개발을 하고 그 다음에 검증을 하겠죠. 그러면서 이제 시장에다가 릴리즈를 하고 오퍼레이션 중에도 뭔가 찍힐 것이 있습니다. 근데 보안에서 할 일은 굉장히 많지만 일단 S밤으로만 S밤에 관련된 액티비티만 가지고 우리가 반란해 본다면 어떻게 표현할 수 있을까? 좀 표현해봤는데요. 맨 처음에 보시면 S밤 온보딩이라고 이제 제가 표현했습니다. S밤 온보딩이 뭐지? 쉽게 얘기하면은
소프트웨어를 쓰는데 오픈 소스를 쓰든 어떤 소프트웨어를 써야 되는데 다른 그 협력 업체의 소프트웨어를 쓰는데 미리 등록을 해야 하는 거죠. 그래서 이게 처음에 이게 맞는 것 같죠. 왜냐면 이제 쓰기 전에 저희 허가를 받으세요. 그게 오픈 소스를 관리하는 부서가 있고 아니면 또 이제 저희 같이 제품 보완하는 부서가 있고 이거 써도 돼요? 안전해요? 근데 뒤에도 말씀드리겠지만 굉장히 어려운 얘기입니다. 그리고 또 이제 한번 이런 등록 절차를 거치고 그 안에 소프트웨어가 또 있으면 등록 안 하고 쓰는 경우도 있겠죠. 또 이제 사용하다 보면은 우리가 관리가 안 되는 것들이 있을 겁니다. 그런 경우는 당연히 SBAM 디텍션을 해야 됩니다. 소스 코드에서 할 수도 있고 나중에 파이널 패키지에서 할 수도 있고 여러 가지가 있죠. 그래서 미국의 니스 같은 경우도 SBAM을 뭐 6가지의 SBAM으로 나눈 뭐 그런 아티클도 있었었는데요. 단순히 SBAM 하니까 그래 소스 코드를 보면은 거기 다 있는 거 아니야? 라고 생각하셨지만 실제로 그렇지 않죠. 그 각각의 소프트웨어 빌드하는 과정에서도 납품하는 과정에서도 이제 모든 단계에서 새로운 소프트웨어 컴포넌트가 들어올 수 있기 때문에 그런 것들을 다 봐야 합니다. 그래서 SBAM 디텍션 쉽지 않은 얘기고요. 그다음에 제품이 나가고 나서도 이제는 아까 말씀드린 것처럼 미국을 필두로 이제 선진 국가, 선진 사업자 그런 쪽에서는 이 SBAM을 제품과 같이 제공을 해라. 납품할 때 SBAM을 같이 하세요. 같이 주세요라고 요구를 하고 있습니다. 그래서 SBAM exchange라고 표현을 했고요. 그다음에 또 이제 SBAM이 한번 나가면 이걸 왜 쓸까요? 당연합니다. 소프트웨어는 계속 움직입니다. 내가 오늘 소프트웨어 SBAM을 딱 뽑아내고 이것들은 괜찮은 것 같아요. 하룻밤 지났습니다. 세계 어느 곳에서 갑자기 그 중에 소프트웨어 컴포넌트, 그게 오픈 SSL이든 뭐든 갑자기 누군가가 이렇게 보안 취약점이 있습니다. 그러면 CVE로 등록이 되죠. 그러면 오늘 내가 스캔을 해서 안전했다고 해서 내일 그러면 안전할 거라는 보장은 없습니다. 계속 바뀌기 때문에 내가 아무 일도 안 해도 계속 일어나고 있습니다. 자, 그러면 이런 것들을 SBAM을 한번 모아놓고 나서 이런 CV 데이터베이스를 계속 들여다보고 거의 리얼타임으로 문제가 나옵니다. 이게 뭐 데일리를 하든 위클리를 하든 뭐 이런 걸 관리를 하게 되겠죠. 마지막 프로세스는 CV 네임데이션. 여기에 보안 취약점이 나왔다. 그러면 이거를 어떻게 처리할까에 대한 얘기를 하게 될 겁니다. 제가 말씀드리고 싶은 거는 여기서 제가 그냥 앞서도 말씀드렸지만 정해진 규칙이나 어떤 체계는 없을 겁니다. 회사마다 다를 것이고 어떻게 이거를 해야 되느냐. 저는 제가 겪은 일을 좀 공유를 몇 가지 드리고 싶습니다. 먼저 SBAM 온보딩을 아까 말씀드렸는데요. 이게 과연 가능한 것일까요? 지금 오늘날 보면 오픈소스의 비중이 굉장히 높아져 가고 있습니다. 뭐 산업계마다 다르겠고 이제 업계마다 다르겠지만 그런 복잡한 SBAM을 사용한 상황에서 이게 그 양으로 따지면 일일이 어떤 부서에서 등록하고 쓰세요. 이게 안 될 겁니다. 제가 겪어본, 제가 근무했던 회사도 있고, 관찰했던 회사도 있는데, 어떤 회사들은 굉장히 중앙에서 컨트롤하는 회사가 있습니다. 그래서 SBAM에 대해서 오픈소스 우리가 허가 안 하면 절대로 쓰시면 안 됩니다. 그런 회사도 있습니다. 자, 근데 이게 서스테이너블 할까요? 라고 질문했을 때는 사실 그쪽 회사에서도 의문을 가집니다. 거기 굉장히 강력한 팀이고 리소스가 많아서 우리 부서 허가 안 받고는 함부로 쓸 수 없어. 근데 이제 거기에 반대 격부는 매일마다 새로운 라이브러리도 나오고 새로운 프레임워크 나오는데 그걸 못 쓰게 해. 뭐하면 우리 제품 개발을 막는 사람들이야. 라고 이제 내부에서 충돌이 일어나는 거죠. 그래서 쉽지 않은 얘기입니다. SBAM 홍보딩을 하겠다. 실제로 해보면 이제 요거는 어떤 느낌이냐면은 등록은 하되 가이드라인 정도지 이걸 통해서 내가 모든 SBAM 컨트롤하겠다. 이건 거의 불가능한 일이라고 볼 수 있겠습니다. 또한 아까도 잠깐 말씀드렸지만 이제 SBAM을 한번 등록했다고 해서 지금은 제가 보안성 검사를 하고 오픈소스 라이센스 검사를 하고 오늘 오케이라고 해서 내일 그게 똑같이 유지되리라는 보장이 없습니다. 그러니까 지속성이 있어서 이거를 계속하고 있어야 됩니다. 그래서 이런 온보딩에 어려움이 있다는 거고요. 또 이제 실무로 보면 소프트웨어 개발자들은 굉장히 많은 오픈소스가 있습니다. 일은 촉박하고 일정은 촉박하고 맞춰야 될 게 있기 때문에 내가 다 이제 코드를 다 작성해서 해야 된다. 제일 먼저 하는 건 인터넷에 있죠. 인터넷 가서 내가 요구하는 코드를 스택 오버플로우나 여러 가지 툴도 있죠. 카피 앤 페이스트 합니다. 근데 이제 심지어 내가 카피하는 코드가 무슨 보장하는지 사실 이해할 시간도 없습니다. 갖다 씁니다. 알고 보니까 이게 출처를 알 수 없는
이게 심지어 이제 굉장히 취약한 부분을 안고 있는데도 불구하고 쓰고 있는 게 현실입니다. 그래서 이런 점에서 온보딩 자체에 의존하는 건 굉장히 위험하다고 볼 수 있겠습니다. 자, 아까 디텍션에 대해서 말씀드렸는데요. 그러면 이제 온보딩에 의존할 수 없으니 우리가 디텍을 해야 돼요. 자동으로. 툴을 쓰든 어떤 다른 방법을 쓰든. 자, 먼저 오픈소스가 어떻게 사용되고 있는지에 대해서 뭐 좀 가장 쉬운 방법은 당연히 패키지 인스톨을 하겠죠. 그래서 내가 이런 라이브러리 쓰고 싶어. 이제 랭귀지마다 다르겠죠. C면 C, Node.js, Node.js, Python 여러 가지 있지만 각각의 어떤 매니페스트 파일이 있고 거기 패키지 매니저를 통해서 나 이런 거 쓰고 싶으니까 쓰게 해줘 라고 하겠죠. 자, 또는 이제 라이브러리 링킹을 걸죠. 그게 이제 뭐 다이나믹 링킹이 될 수도 있고 아니면 이제 스태틱으로 어떤 인베딩 될 수도 있고 또 아까 말씀드린 것처럼 코드를 여기저기 카피해서 또 붙입니다. 그거를 또 이제 어떤 이유로 뭐 연수 이름을 바꾸고 뭐 펑션 이름을 바꾸고 그런 식으로 또 하기도 합니다. 또 요새 이제 많이 새로운 프랙티스로 떠오르고 있는 이제 AI라는 AI는 용어를 좀 쓰고 싶지는 않은데 LLM을 사용해서 코드를 제너레이션해서 쓰죠. 굉장히 그 생산성이 높아진다. 좋은데 이제 그 LLM이 어디서 이런 코드를 가져왔는지는 사실 이제 알 수가 없는 거죠. 그런 경우도 아마 여기에도 LLM 이 제너레이션하는 코드의 취약점에 대해서 연구하시는 분이 계실 것 같은데 실무에서도 마찬가지입니다. 이런 것들이 또 이제 관리가 될 것이냐. 그러니까 SBAM 얘네들이 나는 의도하지 않았는데 어떤 오픈소스를 가져왔습니다. 이제 그런 것들을 다 찾아내야 되는 거죠. 이게 실무에서 좀 어려움이라고 말씀드릴 수 있겠고요. 실제로 그래서 이제 이런 SBAM 디텍션을 위해서 자동화된 툴을 여기저기 사용할 기회가 많았습니다. 근데 이제 굉장히 이제 많은 스타트업들 그리고 이제 여기 우리 IoT 큐브에서도 이 툴에 대해서 굉장히 좀 많은 작업을 해주고 계셔서 저는 되게 감사하게도 실무에서 실무자 입장에서 옛날에 이제 한 땀 한 땀 따다가 이런 좋은 툴이 있단 말이야. 그래서 여러 가지 툴을 경험해볼 기회가 있었는데요. 그 저의 뷰에서는 좀 두 가지로 어느 정도 나눠지는 것 같습니다. 그래서 왼쪽에 보시면 일단 가운데 소프트웨어를 우리가 봤을 때 이제 뭐 밑에 커널 이제 애플리케이션 이렇게 나오는데 쉽게는 플랫폼 소프트웨어가 있고 위에 그 플랫폼 위에서 돌아가는 애플리케이션들이 있겠죠. 근데 그랬을 때 이제 또 거기에는 이제 이 회사 자체에서 프로프라이터리 애플리케이션이 있을 겁니다. 이제 삼성에서 어떤 통신 시스템을 다룰 때 사용하는 블록들, 소프트웨어 블록들이 있을 거고요. 자, 그 블록들이 어떤 라이브러리를 직접 인베드할 수도 있고 스태틱으로 아니면 다이내믹으로 이제 런타임 중에 링킹해서 쓸 수도 있을 겁니다. 또 이제 오른편을 보시면 또 이제 우리가 그 빌드 타임에 컴파일하지 않았는데도 불구하고 나중에 패키지를 뿌리다 보면 자동으로 들어가는 그런 유틸리티도 있겠죠. 뭐 리눅스라면 예를 들어 뭐 여러 가지 네트워크를 다루는 것들이나 여러 가지 시스템을 다루는 명령어들이 있을 겁니다. 그런 것들은 SBAM이 들어가야 될까요, 말까요? It depends입니다. 사업자가 요구할 때는 그것도 넣어주세요. 이거는 필요 없어요. 그거는 내가 관리를 할 거다 안 할 거다에 따라 기준이기 때문에 정답은 없는 겁니다. 그래서 항상 저희가 납품을 할 때도 보면 서로 간에 어디까지 해야 할지를 약속을 하게 됩니다. 어쨌든 그런 상황에서 우리가 이런 SCA 툴을 돌렸을 때 두 가지로 나눠진 것 같은데요. 어떤 툴들은 소스 코드를 보고 이제 스캔하죠. 자, 소스 코드로 하면 굉장히 이제 정확도는 높습니다. 왜냐하면 이 코드 자체도 그냥 어떤 그 이름, 소프트웨어 이름이나 버전 정도만 보고 스트링만 보고서 이제 매치를 하는 거죠. 근데 이제 그거는 되게 이제 원시적인 수준이고요. 아까도 말씀드렸지만 코드를 일부 따다가 변경을 하고 여러 가지 케이스가 있습니다. 이제 그런 것들을 점점 이제 연구하시는 분들이나 또 이제 우리 IoT 큐브를 비롯한 벤더들에서 인지를 하고 이쪽에 대한 디텍션을 늘리려고 많이 노력을 하고 계시죠. 근데 이제 이게 충분하느냐? 아닙니다. 아까 말씀드린 것처럼 소스 코드가 보면 파이널 패키지에 내가 빌드하지 않았는데 들어가는 것들을 다 챙길 수가 없습니다. 그래서 어떤 종류의 툴들은 이제 펌웨어 패키지만 계속 바라보는 거죠. 그래서 펌웨어가 있으면 이거를 익스트랙션하고 이게 이제 여러 가지 또 실제 보면 펌웨어가 묶여 있는 방식들이 다양합니다. 아키텍처 번역도 다르고 또 이제 포맷도 다르고 이걸 다 서포트하는 노력들을 하고 있는데요. 좀 두 가지로 나눌 수가 있는데요. 요새는 또 보면 두 가지가 약간 또 다시 두 가지 종류의 툴이 합쳐지고 있는 양상도 보입니다. 자, 또 다른 얘기를 하면 이제 SCA라는 걸 알아냈어요. 그리고 이제 회사에서는 저 이거 SCA 너무 좋은데요. 저희가 성공하다가
이런 툴을 쓰니까 너무 이제 인건비도 줄 것 같고요. 툴 좀 사주세요. 똑같습니다. 이제 어렸을 때 아이가 이제 장난감 딱 보고서 저거 사주세요. 부모한테 그러듯이 회사도 결국 이제 버짓을 요청을 해야 되고 위에 가서 보고를 합니다. SC 처음 들어보는데 이게 뭐야? 설명을 이제 하라고 하죠. 그러면 제일 먼저 아마 전통적으로 예전 속대로 다루시던 뭐 위에 그 임원들이나 위에 이제 그 이그리티브 멤버가 있으면 처음에 막상 들어오는 건 SC 얘기 들어보니까 스태틱에서 분석하니까 스태틱 코드 어널라이저가 뭐가 있구나. 우리가 쓰는 뭐 체크마크나 여러 가지 이제 코버리티나 그런 그 코드를 관리해주는 툴이 있죠. 그거 아니야? 라고 오해를 합니다. 잘 설명해야죠. 또 다른 부분은 실제 만나보면 너널티비 스캐너 뭐 예를 들어서 뭐 넥수스라든가 이제 이런 것들 보면 거기도 CV 같은 걸 뽑아주고 하거든요. 근데 동작 방식은 완전히 다르죠. 그런 것들은 주로 런타임에 돌고 있는 타겟에다가 어떤 네트워크 포트부터 검사를 하고 네트워크 포트가 있으면 열려 있으면 들어가가지고 여기가 운영하는 사이퍼 스위스는 무엇이냐 다 알아낸 다음에 이제 이거를 쭉 알고 있는 패턴에 의해서 정보를 주죠. 이거 CV 우리가 알고 있는 것 중에서 뭐가 취약한데요. 근데 아웃풋만 놓고 보면 CV 뽑아주니까 SCA나 너널티 스캐너나 하는 게 똑같은 거 아니야? 라고 오해를 합니다. 실제 이제 내부 동작이나 인풋이나 그런 거 봤을 때 전혀 하는 목적이 다른 거죠. 이제 그런 것들이 좀 잘 설명을 해야 되는. 근데 물론 처음에 그런 컨플릭이 있다가 좀 시간이 지나면 다들 S방도 해야 되고 계속 이제 잘 설명을 드려야죠. 이제 그런 것들이 좀 예전보다 나아지고 있는 것 같지만 요새 몇 년 사이에 제가 겪었던 그런 실무에서 좀 어려운 점이었던 것 같습니다. 자, 실제 툴을 가져왔습니다. 그러면 많이 찾아주면 더 좋은 거 아니냐? 자, 아시겠지만 false positive 이런 거는 뭐 연구에서도 물론 어떻게 내가 오탐 그리고 미탐 이런 걸 미탐은 줄이고 오탐도 이제 당연히 줄여야 되고 근데 이제 이게 실무 입장에서 굉장히 고통스럽습니다. 이게 오탐이 안 줄으면 내가 어디까지 믿고 이거 툴에 의존해야 되나? 내가 결국 그럼 다시 내 엔지니어링 리소스를 들여서 그걸 해야 되느냐? 굉장히 어려운 일이죠. 그래서 이거는 개발자의 어떤 문화입니다. 개발자가 이 툴을 가지고 이제 S방 쓰세요, CV 쓰세요 했는데 갑자기 말도 안 되는 걸 자꾸 뽑아낸 것 같으면 안 믿기 시작합니다. 그때부터 트러스트가 무너지면 이제 점점 멀리하게 되죠. 그게 예전에 스태틱 코드 어널라이저에서 많이 봤었던 패턴이고요. 이런 SCA도 아마 비슷할 겁니다. 여기서 오류가 많다면 나를 도와주는 게 아니라 나를 괴롭히는 것 같다라는 느낌을 받게 되겠죠. 그래서 굉장히 조심해야 될 부분이고요. 자, 거의 이제 마지막 단계인데요. 어떤 S방을 다 뽑아내고 또 CV를 측정했습니다. 그러면 우리 열심히 패치하면 되겠네요. 자, 이게 말 쉬운 것 같은데 그렇지가 않습니다. 어떤 문제가 있냐? 실제 소프트웨어를 개발을 해보면 약속했습니다. 이제 8월 말에 저희가 이제 코드 프리즈가 있고요. 이제 실제로 릴리즈 되는 건 9월 달에 나가요. 근데 매주마다 저희는 열심히 점검을 했고요. CV 스캔했는데 지난 주에 안 나왔는데 갑자기 이번 주에 보니까 CV 리스트가 한 10개가 발견이 된 거예요. 근데 CVS 스코어가 막 7점 이상이다. 하이 크리티컬. 피치를 해야 되냐? 자, 상황에 따라서 어떤 것들은 Node.js고 어떤 것들은 C고 자, 이거를 바꾸는 순간 인터페이스가 다 바뀝니다. 그러면 어떻게 그럭저럭 해서 이제 소프트 엔지니어가 저 이제 데드라인 맞춰가지고 어떻게 수정했습니다. 자, 끝이 아니죠. 검증을 해야 됩니다. 이제 레귤레이션 테스트 해야 되는데 검증할 수 있는 기간이 있을 거예요. 시스템이 복잡할수록 이런 것들은 뭐 내가 오늘 패치하고 내일 그러면 나갈 수 있냐? 절대 그렇지 않죠. 각각 부서마다 일정이 있고 그걸 돌릴 수 있는데 내가 그러면 발견된 CV에 대해서 무조건 패치해야 되냐? 보안 취약점 어쩔 수 없이 사업자도 그렇습니다. 저희가 이제 납품을 하게 되면 사업자도 이걸 내가 받아야 될 것이냐? 지금 보면 CV 스코어 뭐 9점짜리가 지금 5개가 있어. 자, 그럼 여기서 결정을 해야 되는데요. 무조건 굉장히 무식한 방법은 우리는 7점 이상 있으면 안 받겠습니다. 그리고 이제 날짜를 정하죠. 그게 이제 첫 번째 단계일 거고요. 아마 좀 더 낫게 하려면 모든 CV가 우리 시스템에 익스플로이터블 하진 않겠죠. 이제 그런 판단을 하려면 이제 여러 가지 방법이 있겠지만 뭐 쉽게 말해서 하나 뭐 쓸 수 있는 거는 트랩 모델링을 이제 하게 되겠죠. 그러니까 트랩 모델링이라는 게 제품 보험을 하면서 이 시스템 어떻게 디자인이 됐고 그러면 이제 여기에 어떤 컴포넌트에 무슨 오픈 소스 소프트웨어가 쓰이고 그게 취약하다 하더라도 이거는 데드 코드라든가 영향이 없어요 라고 이제 증명을 할 수 있어야 되죠. 그래서 그런 트랩 모델링 같은 과정이 없으면 이런 무조건 이제 계속 패치를 해야 되는 상황이 벌어지는 거죠.
그래서 스트랩 모델링뿐만 아니라 이제 이런 점에 대해서는 서로 납품하고 납품받는 입장에서 뭐가 내가 취약점이 발견되더라도 뭐를 패치하고 이번에 못하면 다음번에 어떻게 해야 될 것이다. 이런 패치 매니지먼트 프로세스에 있어서 굉장히 좀 랭귀지를 가다듬어서 그 계약서에 녹여내야 될 겁니다. 이런 점들이 좀 저도 이제 최근 몇 년에 일을 하다 보니까 쉽지 않은 거구나. 그리고 여전히 이제 제가 이제 거의 마무리인데 이 자리에 빌어서 이런 IoT 큐브를 비롯해서 좀 이런 연구자들께서 굉장히 훌륭한 툴을 만들어 주고 계신 거, 그래서 저희의 일을 많이 수월하게 해주신다에 대해서 굉장히 감사를 드리고, 일단 제가 말씀드린 것처럼 어떤 지식을 전달하기보다는 제 경험을 한번 공유하는 자리로 삼아보시면 좋겠고요. 이 자리 이후에도 혹시 궁금하시거나 또 이제 제가 잘 몰랐던 것들 좀 가르쳐 주시면 감사하겠습니다. 이만 마치겠습니다. 감사합니다. 혹시 상무님께 질문 있으신 분 저희가 기회를 좀 드리도록 하겠습니다. 질문 있으신 분? 것 같은데 제가 이제 연구자로서 궁금한 거는 사실 지금 S본 관련 연구하면은 거의 다 SCA 자체의 정확도를 올리거나 뭐 취약점을 조금 더 잘 찾는 그런 쪽으로만 연구가 많이 진행되고 있는데 실제 산업계에서 좀 필요한 그런 연구 분야라던가 그런 걸 조금 간단하게 소개시켜 주실 수 있을까요? 뭐 예를 들어서 그 정적 분석 툴로 CV를 찾으면 결과가 오탐을 포함해서 굉장히 많이 나올 텐데 뭐 그거를 좀 걸러낸 연구가 필요하다라던가 그런 거를 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예, 질문 감사합니다. 그 말씀하신 것처럼 모든 디텍션에 관계된 것들은 이제 그 오탐, 미탐 이런 걸 줄이는 게 당연히 이제 연구 입장에서는 이제 고려될 텐데요. 아마 그 다음 단계는 그 실무자 입장에서 뭐가 고통스러울까? 실제로 이제 그 시간을 자꾸 쓰고 이런 에너지를 줄이기 위해서는 그 쉽게는 그런 겁니다. 찾아내는데 이게 도대체 어디서 왔을까? 또 우리는 생각하기에 그 소스 코드에 어떤 패스 정도만 풀 패스 주면 되는 거 아니에요? 하지만 실제로는 그렇지 않거든요. 이게 어디에서 시작이 됐는지, 이게 이제 여러 가지 컴포넌트가 있고 하드웨어 컴포넌트도 나눠지고 소프트웨어 블록도 여러 가지고 이게 어디에 있고 내가 어떤 식으로 패치를 해야지 내가 시간을 줄여서 할 수 있을까, 이런 점들이 굉장히 이제 실무에서는 골치가 아파요. 그래서 왜 이게 어려울까 싶지만 그게 블록들이 굉장히 다양하고 사람들이 나눠져 있기 때문에 그렇습니다. 내가 개발자가 한 명이면 내가 A 블록, B 블록, C 블록에서 존재하는 것들을 그냥 알아서 하나씩 고치지. 근데 생각해 보시면 공통으로 취약점으로 발견된 것이 있고 그럼 어디를 고치면, 예를 들어서 우리 이제 IoT 키 부도구문은 라이브러리 레벨에서 탐지를 하고 또 이제 펑션 레벨에서 탐지하고 이제 뭐 각각 레벨마다 하는데요. 그러면 여러 가지 정보가 이제 오면은 좋은데 그 중에서 내가 어떻게 어프로치를 해야 쉽게 고칠 수 있느냐, 그리고 내가 거꾸로 우선순위가 있을 텐데 그거를 먼저 펑션을 고치고 있는데 알고 보니까 라이브러리 하나 고치면 해결되는 거를 내가 이거를 굉장히 시간을 쓰고 있었더라, 이런 점들이 굉장히 어렵겠죠. 그래서 이제 실무 입장에서는 패치하는 것도 정보를 주는 건 좋은데 어떤 식으로 접근해서 하는 게 좋겠다, 이런 가이드를 주신다면 더 하면 좋을 것 같습니다. 그러니까 그런 차원에서 포함해서 그 실무 입장에서 어떻게 하면 시간을 덜 쓸 수 있을까, 뭐 이런 점을 더 고려해 주시면 큰 도움이 될 것 같습니다. 저도 궁금한 거 연구하는 입장에서 삼성전자의 분들을 모셔서 발표를 듣고 싶었는데 하나같이 다 거절하셔서 깜짝 놀랐는데 이번에 발표를 처음 들었거든요. 그래서 삼성전자는 첫 번째 질문은 삼성전자는 외부에 발표를 못하게 하는 정책이 있는지 첫 번째 질문이고요. 두 번째 질문은 지금 만드시고 있는 삼성 네트워크에서 만드는 제품에 대해서 S보험을 만들고 계실 것 같은데 그것이 자체적인 보안 문제 때문에 그런 건지 아니면 혹시 컴플라이언스 문제가 혹시 있는지 좀 질문을 좀 드리고 싶고요. 세 번째 질문 까먹었는데 두 개 질문 대답하는 거 생각나면 세 번째 질문 하겠습니다. 먼저 두 개 질문에 대해서 답변드리겠습니다. 첫 번째는 삼성에서 맞진 않습니다. 아마 이미지 자체가 좀 지금은 낮았다고 생각하는데 저도 이제 삼성에서 예전에 근무했었고 지금도 있지만 아마 이미지 자체가 굉장히 베이스 속에 있고 굉장히 좀 내부에 있는 정보를 외부에 있는 커뮤니티와 교환하기 꺼려한다는 이미지가 아직도 존재하는 것 같습니다. 근데 저희 내부에도 외부 강연이나 이런 자리를 빌어서 발표하면 다른 사람과 똑같습니다. 어떤 허가 절차를 통해서 혹시 있을지 모를
오해를 해서 잘못 프레스에 나가는 이제 그런 거를 방지하고자 그냥 간단한 필터 정도는 있고요. 그거를 제외하고는 당연히 저희가 기술적으로 여러 가지 면에서 준비하는 거에 대해서 열려 있습니다. 그리고 두 번째 질문에 대해서 답변을 드리자면 저희 사업과 좀 특수합니다. 삼성전자에 따른 여러 가지 사업부가 있는데 대부분은 이제 B2C라고 해도 돼요. 엔드포인트 컴포넌트를 만들죠 주로. 이제 저희가 하는 거는 거의 B2B 비즈니스고 일반인들께서는 잘 모르시는 경우도 아까 제가 이제 장황하게 제품에 대해서 설명드렸는데 그런 게 있기 때문에 그 두 가지에 대해서 어떤 연유로 S밤을 제공하느냐 사실 컴플라이언스 이슈가 더 큽니다. 왜냐하면 이제 아까 말씀드린 것처럼 저희는 그 통신 사업자들한테 납품을 하는데 지금 저희가 전 세계 대략 각국이 각 나라마다 한 우리나라로 따지면 한 두세 개 정도의 통신사가 있잖아요. 그렇게 따지면 세계에 거의 한 400개 정도 통신사가 있는 걸로 알려져 있어요. 그중에서 이제 탑 티어라고 하는 통신사가 있고 세컨 티어 이게 저희 내부에서 나름 꿀이 있는데 예를 들어서 이제 저희가 지금 납품 쓰고 있는 데가 미국의 버라이전 같은 데인데 버라이전이나 뭐 티모바일이나 이런 이제 AT&T 이런 데 보면 미국 행정부 주도로 S밤을 요구하고 있기 때문에 이쪽에서 먼저 선제적으로 S밤을 요구를 합니다. 그럼 저희 이제 그걸 맞추려고 제공하고 있고 미국의 원칙을 따라서 유럽 사업체들도 동일합니다. 유럽에 이제 보다폰이라든가 뭐 텔레포니카, 뭐 독일, 뭐 UK 이쪽에도 지금 여러 가지 통신사가 있는데 미국 이런 걸 하고 있네. 우리도 당연히 EU도 가만히 있을 수 없겠죠. 그래서 컴플라이언스 이슈를 이제 강화하고 있고요. 그런 차원에서 저희가 이제 S밤을 계속 시작을 하고 있는 거고요. 근데 말씀하신 것처럼 그것만 저희가 바라고 누가 시키니까 한다. 우리가 첫 단계를 지금 끊어준 거고 그 다음은 당연히 저희가 내부에서 S밤이 있지 않으면 보안 취약점 관리가 되지 않습니다. 그러니까 아까 말씀드리다시피 그러면 툴 돌려가지고 그냥 패치 계속 하면 되겠네요. 이러면 저희가 이제 인력을 한도 밑도 끝도 없이 써야 되는 거거든요. 그렇기 때문에 저희도 이제 순서화하고 체계를 잡아서 관리를 하고 싶어 하는 거죠. 회사들도 보안 쪽과 개발자들의 긴장 관계가 조금씩 있잖아요. 그래서 질문은 일단 삼성전자 개발자들이 따라야 할 공급망 보안 관련돼서 플레이북 같이 어떤 프로세서화된 것들이 고정이 된 것들이 있는지와 그것들을 강제하기 위한 어떤 구체적인 방안 같은 것도 혹시 있으신지 마지막 질문입니다. 예, 사실 이제 저희가 같이 이제 제품 보안이라고 굳이 이제 나눠서 하는데 IT 보안 부서와 좀 다르기 때문에 제품 보안 부서에서 하는 일들이 사실 그렇습니다. 뭐 거버넌스를 가진다라고 얘기를 하죠. 그러니까 부서에 여러 가지 소프트웨어 브라우저도 있지만 여러 가지 개발팀 그리고 이제 영업하시는 분들 그리고 또 이제 마케팅이라든가 모든 쪽에 연관되지 않은 부분이 없습니다. 근데 특히 서플라이 체인에 있어서 저희가 어떻게 하세요라고 이제 플레이북 말씀하셨는데 가이드라인을 내부에 이제 정합니다. 정하지만 문제는 이런 것들이 너무 빨리 변하고 있습니다. 그래서 저희가 가이드라인 1.0이에요 이번에는. 근데 한 몇 달째 되니까 이거 좀 안 맞는 것 같아 2.0이에요. 그러니까 가이드라인도 그냥 무조건 만든다고 좋은 게 아니라 이게 피로감을 느끼는 거죠. 반응 쪽에서 도대체 언제 쪽을 따르는 거야? 언제 쪽 버전을 따르는 거야? 왜 이게 바뀌는 거야? 그래서 실제 어려운 점은 저희도 좀 그걸 계속 실제 개발자 입장에서나 그런 다른 부서의 어떤 뭐랄까요 분위기를 봅니다. 어떻게 받아들이고 있는가? 필요한가? 이 사람들이 아무것도 없다고 느끼나? 그런 걸 고려하지 않고 일방적으로 가이드라인을 세운다면 이제 계속 이제 서로 반복하게 되죠. 그래서 제품 보안에서 좀 어려운 점들은 그런 것들이 충돌하지 않게 저희가 계속 이제 스캐닝하고 그게 단순히 이제 기술적인 것뿐만 아니라 이분들이 어떻게 일을 해나가고 있고 지금 우리가 어느 위치에 있는가를 파악하는 게 굉장히 어려운 것 같습니다. 뭐 답이 되는지 모르겠지만 현실의 어려운 점들을 다시 말씀드린 걸로 가능하겠습니다. 감사합니다.